بهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہم کو یہ توفیق دی کہ ہم ایک چھوٹی سی مسجد قرآن کے نام پہ قائم کر پائے، اور جن لوگوں نے اس کی کوشش کی اور جدوجہد جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے اور ان کو قرآن کا صحیح فہم عطا کرے۔ قرآن اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے۔ اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ایک دعا کی شکل میں ہم کو سکھائی گئی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ، اس میں 7 آیتیں ہیں، بہت اہم ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہم اللہ کے پاس اپنی ارداس، اپنی گزارش، اپنی اپیل کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے ذریعے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دینا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام کیا۔ اور جیسا میں نے پچھلے ہفتے بتایا کہ انعام کے بارے میں قرآن میں دوسری جگہ ہے، انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا ان پہ، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، 4 کیٹیگری بنا، نبی، صدیق، شہداء اور صالحین، 4 کیٹیگری ہیں وہ جن پہ اللہ کا انعام ہوگا آخرت میں۔ یہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بتا دیا۔ تو ہمیں نبی تو ہم بن نہیں سکتے، صدیق بن سکتے سچے، ویسے حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ ان کا بھی صدیق لقب ہے، اور انہوں نے سچ کی گواہی، اصل میں صدیق کے معنی ہے سچ کی گواہی دینا، سچ کو سپورٹ کرنا۔ حضرت ابوبکر کے صدیق ہونے کی بات یہ ہے کہ جب آپ معراج پہ اللہ کے رسول تشریف لے گئے اور وہاں سے لوٹ کے آپ نے صحابہ کو رات کا واقعہ بتایا، اس وقت کیا تھا، ملا جلا معاملہ تھا، کافر، مشرک اور جو ایمان لائے تھے وہ سارے لوگ مشترکہ تھے، سبھی آپ کی بات سنتے تھے، کچھ جو ہے مذاق اڑانے کے لیے، برائیاں نکالنے کے لیے، عیب نکالنے کے لیے، اور کچھ لوگ آپ کی بات کو سن کے راہ راست پہ آنے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے کرتے تھے۔ مطلب کچھ محبت میں سنتے تھے، کچھ دشمنی میں سنتے تھے، تو سبھی لوگ سنتے تھے۔ تو آپ نے پورا واقعہ بتایا کہ ایک رات میں یوں، تو لوگوں نے کہا گپ ہے یہ، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک رات میں زمین سے مسجد اقصی چلے جاؤ اور مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک پہنچ جاؤ، ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر، وہ اللہ کے رسول نے کچھ نشانیاں بتائیں، یہ قافلہ آیا، اس سے معلوم ہوا کہ وہ بات اللہ کے رسول کی سچ ہو گئی ان کے سامنے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس مجمع میں موجود ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ جب حضرت ابوبکر انہیں ملے تو کہا کہ وہ تمہارے دوست محمد اللہ کے رسول کے دوست بھی ہیں، اور سسر بھی بعد میں بن گئے، اور بڑے سچے دوست ہیں۔ انہوں نے ہر قدم پہ اللہ کے رسول کا ساتھ دیا اور اسلام کی بڑی خدمت کی، ان کا بہت بڑا مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے کہ وہ تمہارے دوست محمد ابھی تک تو زمین کی باتیں کرتے ہیں، آج وہ نہیں رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ایک رات میں آسمان کی سیر کر آیا۔ تو کہا کس نے کہا؟ کہا وہ خود کہنا، چلو ہم پوچھواتے ہیں۔ تم نے سنا؟ انہوں نے اپنی زبان مبارک سے کہا ہاں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ 7ویں آسمان پہ گئے تھے۔ اتنی ایسی سچائی کی تصدیق کرنے والے تھے حضرت ابوبکر۔ ان کے بڑے واقعات ہیں، اگر سنانے بیٹھیں تو پورے دن اور رات نکل جائے، بڑے بڑے کارنامے، اسلام کی بڑی خدمت ہے۔ اور جب آپ کو خلافت ملی اللہ کے رسول کے بعد تو آپ کے بڑے کارنامے ہیں، جنگیں اور یہ وہ سب بات۔ تو ہم نے کہاں تک پڑھا تھا پچھلے ہفتے؟ کچھ لوگ نہیں تھے اس میں۔ سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ دعا ہے، اور اس دعا کا جواب پورا قرآن ہے۔ ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب یہ دکھائے گی راستہ، اور اس کو یہ راستہ دکھاتی ہے۔ اور جس نے قرآن کو پکڑ لیا، سمجھ لیا، اس سے چپک گیا، سمجھو وہ حق پہ ہے، صحیح راستے پہ۔
वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये तो रहमत है, शिफा है मोमिनों के लिए। वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसा, ज़ालिमों क्योंकि गुनहगारों के लिए इसमें बशारत है जहन्नुम की, अज़ाब की, उनके लिए तो खसारा है, उनको तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मोमिनों के लिए तो बड़ा मुफीद है। इकबाल ने कहा है, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। ये उम्मत की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब है कुरान से दूरी, कुरान के फॉलोवर ना बनना। हर मुसलमान को कुरान की, मैं आपको छोटी सी बात कहता हूँ, एक बच्चा, तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो? 5th में। अगर नर्सरी का बच्चा है, उसको बुलाओ, उससे मैं जो सवाल करूँगा, वो जो पढ़ रहा है नर्सरी में, उसका वो जवाब देगा। हम रात दिन सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, हर नमाज में पढ़ रहे हैं, 34-35 बार पढ़ते हैं एक दिन में, 4 बार फजर में और 12 बार ज़ोहर में और 8 बार असर में और 7 बार मगरिब में और 17 बार, कितनी बार सूरह फातिहा पढ़ते हैं। क्या हमें मालूम है कि हम अल्लाह से क्या कहना? नहीं मालूम है। या कुरान की दूसरी सूरतें पढ़ते हैं, अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, नहीं मालूम। दुनिया की कोई ऐसी किताब है जिसे बगैर समझे पढ़ा जाए? कुरान पे ये जुल्म क्यों हो रहा? ये जुल्म कुरान के साथ क्यों हो रहा? जब जुल्म कुरान पे कर रहा तो अल्लाह की किताब पे जुल्म कर रहा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर भी जालिमों को मुसल्लत कर रहा। आज अगर उम्मत मुस्लिमा इस कुरान को पकड़ ले, इसके अहकामों को मानना शुरू कर दे, सारे मसाइल, हर मसाइल का हल मौजूद है। आपके बाहमी झगड़े हों, मियाँ बीवी के झगड़े हों, विरासत की तकसीम हो, निकाह तलाक के मसले हों, सबके हल मौजूद है कुरान। क्या नहीं है कुरान? लेकिन हम कुरान से हिदायत नहीं लेते। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुसलमानों ने अब कुरान से पूछना छोड़ दिया कि हमारे अमाल कैसे हों, हमारे अकायद कैसे हों, हम किस काम को करें, किससे बचें। अब वो हम अपने जैसे इंसानों से पूछता है, तो इंसानों का नहीं जितना इल्म है वो बताएंगे, वो इल्म तो नहीं है इंसानों का। नहीं, इंसान कल के हालात से वाकिफ नहीं है। अल्लाह 1000 साल आगे की बात अल्लाह के सामने ऐसे जिनसे हमारे सामने गिलास रखा, वो सब कुछ जानता है। हमारे इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह दिलों के हाल जानता है। ऐसे अल्लाह का कलाम को हम ना समझें, ना पढ़ें, उसकी मर्ज़ी को ना समझें, तो हमसे ज़्यादा बदबख्त कौन होता है? किसी शायर ने कहा है, रखते रखते इतना ऊपर रख दिया, जहाँ से आया था वहीं पे रख दिया। किसी ने कहा, आसमां चीर के उतरा तो जो जिंदों के लिए, ये कुरान जिंदों के लिए है, हिदायत के लिए। हिदायत किसे मिलेगी? जो जिंदा है, चल फिर रहा, उन्हीं को तो रास्ता किसे बताया जाएगा? कोई चलता हुआ आपके पास आएगा, वो आपसे पूछेगा कि साहब उनकी सलीम भाई की दुकान कहाँ, तो आप बताओगे। मुर्दा थोड़ी आपसे पूछने आएगा। ये तो रास्ता बताने वाली किताब है ना, इससे हम पूछते ही नहीं। ये जिंदों के लिए। तो शायर ने कहा, आसमां चीर के उतरा था जो जिंदों के लिए, तूने कुरान को मुर्दों के सराहने खोले। अम्मा अम्मा, महल्ले में कुछ हुआ है? क्या हुआ बेटा? दादा अब्बा के इंतकाल पे मस्जिद से पेटी आई थी ना सिपाहियों की, ऐसी पेटी एक साहब लेके जा रहे थे, इसका मतलब कोई मर गया। मस्जिद से पेटी आ रही है, इसका मतलब कोई मर गया। जिन्नों को उस पेटी की जरूरत नहीं। ये हमारी बदबख्ती है। चलिए, आज के मैंने जैसे बताया कि कुरान में अल्लाह ने दोनों पहलू बताए हैं। जहाँ नेकोकारों का जिक्र है, वहाँ बदबख्तों का भी जिक्र है, नाफरमानों का भी जिक्र है। शुरू की आयतों में अल्लाह ताला ने अपन ने मुफलिहून तक पढ़ा था, उसकी सिफात बताई थी मोमिन की, कि वो आखिरत पे ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो माल हमने उनको दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। खर्च करने का मतलब ये कि अल्लाह ने जहाँ बताया वहाँ खर्च करते हैं, अपनी मर्ज़ी से खर्च नहीं करते। मोमिन का कोई काम अपनी मर्ज़ी से नहीं होता, सब काम अल्लाह की मर्ज़ी से। मुस्लिम के माने हैं फर्मा बरदार, आज्ञाकारी। मोमिन की अपनी कोई मर्ज़ी नहीं, वो हर मामले में ये देखता है कि अल्लाह का हुक्म क्या है, अपनी मर्ज़ी से नहीं करता वो कोई काम, वो तो उसकी मर्ज़ी पे चलता है। जब हम उसकी मर्ज़ी पे चलेंगे तो फिर अल्लाह ताला हमारी दुआएं भी सुनेगा, हमारे मसाइल भी हल करेगा, आखिरत में हमें जज़ा भी देगा। तो ये सिफत बताई मोमिनों की और कुरान से हिदायत लेने वालों की। वो आखिरत पे ईमान रखते हैं और जो माल हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं, नमाज कायम करते हैं और इस किताब पर ईमान रखते हैं और इससे पहले
आए मोहम्मद आपसे पहले, ये तो आप पे नाजिल हुई है, इस पे ईमान रखते हैं, और आपसे पहले जो नाजिल हुई जिसका इल्म हमें है, तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पे, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पे, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे, ये 4 किताबें, बाकी सहीफे है। अल्लाह ताला ने हर नबी को डायरेक्शन दिए, हिदायत दिए किताबों के ज़रिए, सहीफों के ज़रिए, लेकिन हमारे पास जो इल्म है उसमें 4 किताबें मारूफ हैं, कुरान मिला के 4 किताब, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। तो इन सब पे ईमान, उनमें भी हिदायत थी, उसमें भी सही और गलत का फ़र्क बताएगा। कुरान का एक नाम है फुरक़ान। हज़रत उमर का लक़ब भी था, अल्लाह के रसूल ने उन्हें फ़ारूक का लक़ब दिया। फ़ारूक सही और गलत का फ़र्क करने वाला। फुरक़ान कुरान का नाम है, सही और गलत, ये कसौटी है। किसी ने कोई बात आपसे कही दीन के बारे में, आपकी समझ में नहीं आई, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा, चलिए खोलिए कुरान। एक आदमी ने क्या था, ये अजीब कौम में हर बात में कुरान खोलती है, कोई भी बात हो कहते हैं खोलो कुरान, कोई भी बात हो कहते हैं खोलो कुरान। तो कुरान से ही तो पूछेंगे हम, और किससे पूछेंगे। तो मोमिनों की सिफत बताई थी पिछले हफ्ते, और उनकी जज़ा और उनकी सक्सेस और कामयाबी बताई थी। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, यही लोग अपने तरफ से, अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, और यही फला पाने वाले, सक्सेस कामयाब यही है। अब इसके फ़ौरन बाद आज जो अपन ने पढ़ा, इन्नल लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने ये फैसला कर लिया, ये जानते हुए, हाँ, ये जानबूझ के इनकार कर रहे थे वो लोग। जब कुरान नाजिल हो रहा था, जिन लोगों पे अल्लाह के रसूल की 40 साल ज़िंदगी थी, आपकी पाकीज़गी, आपकी ईमानदारी, असादिक़ और अमीन आपसे कहते थे वो लोग, और अपनी अमानतें आप कने रखवाने आते थे, कभी झूठ बोलते नहीं सुना। आपने जब पहली दावत दी गारे हिरा से में आने के बाद, दूसरी जब आयत नाज़िल हुई, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फ़अंज़िर, कि आए कमली में लिपटे हुए खड़े हो जाओ, लोगों को खबरदार करो, तब आपने पहली दावत दी है। पहली सूरतें तो वो आयतें वो उतनी हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस वक़्त आपने दावत नहीं दी, घर आ गए और हज़रत खदीजा से कहा ज़म्मिलूनी, मुझे सर्दी ठंड लग रही है, उड़ा दो, तो आपने उड़ा दिया और तसल्ली दी बड़ी अच्छी। और तसल्ली क्या दी हज़रत खदीजा ने, तसल्ली क्या दी, ये नहीं कहा आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप रोज़े रखते, बल्कि ये कहा आप लोगों की मदद करते हैं, लोगों का सौदा सुलूक लाते हैं, उनके काम में हाथ बटाते हैं, ये बड़े अजर के काम हैं, इनको हम अहमियत नहीं देते। एक ठेला वाला घाटी नहीं चढ़ा पा रहा, आप उसको हाथ लगा दो, अल्लाह की नज़र में आपकी बड़ी अहमियत है। तो पहली जो आयतों के बाद आपने दावत नहीं दी, दावत का अलग से हुक्म, पहले तो पढ़ने का हुक्म आया, इक़रा पढ़ो, बिस्म रब्बिक, अपने रब के नाम से। इसीलिए अपन क्या पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पढ़ते हैं, अल्लाह के नाम से, शुरू अल्लाह के नाम से। तो पहले तो हुक्म आया पढ़ने का, और अल्लाह के नाम से पढ़ने का। आज दुनिया में जो पढ़ाई हो रही है वो अल्लाह के नाम से नहीं हो रही, वो शैतान के नाम से हो रही है। इसलिए पढ़ पढ़ के लोग, पढ़े लिखे लोग शैतानी काम कर रहा है, झूठ बोल रहा है, बेईमानी कर रहा है, फरेब कर रहा है, पढ़े लिखे लोग। पढ़ने के बाद तो आदमी को कितना अच्छा और सच्चा होना चाहिए। कुरान पढ़ने वाला अगर ईमानदारी से पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह वो सच्चा मोमिन बनेगा। तो उसके बाद ये कि इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, आप इन्हें डराए, समझाए, नहीं समझाए, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ये बात मानने, मोमिन मानने वाला, हम मोमिन, एक मुस्लिम फर्माबरदार, मोमिन मानने वाला, मुस्लिम से बड़ी कैटेगरी है मोमिन। तो ये ईमान लाने वाले नहीं। क्यों नहीं लाने वाले हैं? क्योंकि काफ़ी दिन से अल्लाह के रसूल समझा रहे थे, अपने अखलाक से, मोहब्बत से, दलाइल से, खिदमत कर कर के दिलों को जीत के हर तरीके से समझाया, अपना किरदार पेश किया, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी नहीं माने रहे थे। तो अल्लाह ने कहा कि इनके लिए बराबर है
آپ ان کو سمجھائیں یا نہیں سمجھائیں. ہم بھی دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے لوگ ہمارے اس میں آتے ہیں کہ اپن انہیں دنوں سے سمجھا رہا ہے, اللہ کا خوف دلا رہا ہے, وہ اپنے حرکتوں سے باز ہی نہیں آتے, جو کر رہا ہے کرتے چلے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہیں ڈرائیں, اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم, پڑھو استغفر اللہ ربی ان کو. خدا نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا, والا سمعہم, اور ان کے کانوں کو بند کر دیا, والا ابصارہم غشاوہ, اور آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا. ان کا ایک ہی علاج ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, بڑا عذاب, دردناک عذاب, اس کے سوا کوئی علاج نہیں. ہمیں بچنا چاہیے اللہ کی نافرمانی سے, ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. حالانکہ اللہ رحیم ہے, کریم ہے, ستار ہے, 99 صفاتیں ہیں اس کی, بڑی بڑی صفاتیں ہیں, بہت درگزر کرنے والا, معاف کرنے والا, سب کچھ ہے. لیکن اس کے بعد بھی بچتے رہنا چاہیے. 100% ہم نہیں بچ سکتے, بہت سے گناہ ایسے جو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک دور وہ آئے گا کہ لوگ گناہ کی تمیز بھول جائیں گے. آج گاڑی سے آگے جا رہی ہے جو آدمی, وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ لیا, وہ گناہ کر لیا. بغیر ہاتھ دیے ٹرن ہو رہی ہے, گناہ کر رہی ہے. ایسی جگہ جہاں اسکول ہے یا ہاسپٹل ہے یا کوئی مریض بیمار ہے, وہ پٹاخے پھوڑ رہی ہے یا ہارن بجا رہی ہے, ڈیگ بجا رہی ہے, گناہ کر رہی ہے. وہ اس کو گناہ سمجھ ہی نہیں. لطیفے سنا رہی ہے, جھوٹے سچے لفظ بات, یہ بھی گناہ. مومن کی یہ صفت بتائی کہ وہ جہاں لفظ بات سنتے ہیں وہاں سے دور ہٹ جاتے ہیں. ہمارے گھنٹوں لفظ باتوں میں گزر جاتے ہیں. آدمی یا تو وہ بات کرے یا وہ کام کرے جس کا دنیا میں کوئی فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو. نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا, گپے مار رہا ہوٹلوں میں بیٹھے. وقت عمر تو گزر رہی ہے. سورہ عصر میں کہا اللہ تعالیٰ نے والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں, کیونکہ زمانہ تو جاری ہے, آپ کی عمر جا رہی ہے. چاہے آپ مسجد میں بیٹھ کے گزارو یا ہوٹل پہ بیٹھ کے, عمر تو گزرے گی نا. اچھی بات ہے قرآن پڑھ کے یا جھوٹ سچ بول کے, گپے مار کے, گالی گلوچ کر کے گزار, زندگی تو گزار, زندگی رکے گی نہیں. وہ تو اس کا وقت مقرر ہے, وہ جان ہی جانا. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے اچھے کام کریں, جتنے ہو سکتے ہیں کریں. اور بھول چوک میں یہ جو ابھی سکھائی اللہ نے کہ بھول چوک ہو رہا, ہاں اللہ کی یہ رحیمی ہے کہ بھول چوک سے جو گناہ ہو جائے, جو غلطی ہو جائے, اللہ اس پہ پکڑ نہیں فرمائے. اور اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میں دن میں 70 بار استغفار پڑھتا ہوں. آپ سوچیے اللہ کے رسول, کیا ان سے کوئی گناہ کی کوئی مسلمان یہ امید کر سکتا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہو؟ ہاں اللہ نے تو 1-2 غلطیاں ان کی بتائی ہیں قرآن میں کہ یہ کافر چاہتے ہیں کہ آپ ان کی اس پہ آ جائیے. اگر آپ ایسا کر لیتے, ایک قدم بھی ان کی طرف بڑھ جاتے تو ہم آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کی گردن مار دیتے. ایسا کرا نہیں اللہ کے رسول نے, ان کی بات مانی. لیکن دل میں کچھ خیال آ گیا ہو کبھی اللہ کے رسول کے کہ تھوڑی ان کی بھی مان لیں. انہوں نے ایک آفر بھی رکھا کہ کوئی دن تم ہمارے یہ جو دیوتا بنے ہوئے ہیں لات و ملات اور عزا اور حبل, یہ خانے کعبے میں رکھیں, ایک دن آپ ان کی عبادت کر لیا کرو, ایک دن ہم اللہ کی عبادت کریں. کچھ سمجھوتا کمپرمائز. اللہ نے کہا قل, کہہ دیجیے انکار, قل یا ایھا الکافر, کہہ دو انکار کرو, لا اعبد ما تعبدون, نہیں کرتا میں عبادت اس کی جس کی تم کرتے. ہم کیا کہتے ہیں رام اور رحیم برابر ہے, ایشور اللہ سب برابر, کوئی نہیں اللہ کے پاس کسی کو کھڑا نہیں کرنا. اللہ اونلی ون, اللہ کو 99% بھی پسند نہیں ہے, 100%. اللہ کی فرما برداری, اللہ کی عبادت. ذرا سا دکھاوا, ذرا سا بھی اگر آپ نے کرا تو منہ پہ مار دے گا. اللہ کو چاہیے پکا مسلمان, ہمیں پکا مسلمان بننا چاہیے. میں خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی. کیوں صاحب سرور صاحب کافی. صدق اللہ.